तो आओ सत्संग जी, अगला जो सवाल है वो एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ मैं पहले दस दियां ਜਿਹੜੇ सवाल है कहते ब्रह्म ज्ञानी की पदवी किस तरह पाई जा सकती। ये ਜਿਹੜਾ ब्रह्म ज्ञानी लफ्ज़ है ਜਿਹੜਾ अक्सर गुरबाणी च बड़ी बारी आउंदा और असी सुनते भी बड़े हैं, पर पिछले काफ़ी समय तो सारे पासे ही ने, पर पंजाब में कुछ ज़्यादा ने। कहते हैं कोई 13,000 तो उत्ते डेरा है ਜਿਹੜਾ पंजाब है, पर उंज पंजाब तो बाद मैं देखदा बाकी स्टेटां च भी डेरे ਜਿਹੜੇ ने वो काफ़ी है। तो आम तौर पर डेरेदार या उन्होंने पैरोकार जोड़े ने वो ये लफज आम वरते हैं ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञान। तो जिस करके संगत में कोई भुलेखा पै सकता है और बई आया ये पोजीशन है कि एक पदवी है कि है। तो यही सवाल जो सवालकर्ता ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी की पदवी की है। तो असी बेनती की वीर प्रभ कीर्तन सिंह जी को बई ये थोड़ा जहा बड़ा गुंझलदार सवाल है कि ब्रह्म ज्ञानी की पदवी की है, तो कृपा करके सानू ये सौखे जे तरीके नाल दस दिओ कि ब्रह्म ज्ञानी की पदवी की है, तो सवाल करता कहता किस तरह पाई जा सकती। धन्यवाद जी भी प्रभ कीर्तन जी, दसो। हाँ जी वीर जी, अज का जो ये प्रश्न है कि ब्रह्म ज्ञानी की पदवी किवें प्राप्त की जा सकती है, ये जिवें कि वीर जी ने जिक्र किया है अज के माहौल ते अज की शब्दावली दे विचों पैदा होया है। इस शब्द की वरतों अज बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली होने लग गई है, तो शायद यही कारण है सवाल पैदा होया है। तो इस कारण ये थोड़ा जिहा विस्तार भी मंगता है। आओ सब तो पहला देखिए कि ये शब्द साढ़े को आया कित्थों है। ब्रह्म शब्द जो है वो वेदांत का शब्द है। ਉਹ उस ਸਰਬ व्यापक ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁਲੇਖੇ ਰੂਪ ਬੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ये वेदांत का सिद्धांत है, तो मनुख की आत्मा ਨੂੰ भी ਉਹ ब्रह्म ही ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, साक्षात ब्रह्म ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। मतलब ਉਹਦੇ ਤੇ ब्रह्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ब्रह्म ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ब्रह्म ही है, पर जो सानू दिस रहा है ये सिर्फ एक भुलेखा ही है, असल दे विच सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह जिसनों असी आत्मा कह देंगे हाँ वो भी असल विच ब्रह्म ही है। तो उन्होंने कुछ प्रसिद्ध वाक हैं जिन्होंने चार महावाक का नाम दिता जाता है। जे उन्होंने असी एक संखेप जी मतलब संखेप की बिल्कुल सिर्फ नज़र ही मार ली है। पहला उन्होंने प्रसिद्ध वाक है तत्वं असी, भाव के तू ओही है, हे मनुख तू ब्रह्म ही है। दूजा उन्होंने सिद्धांत है अहम ब्रह्म अस्मि, भाव मैं ब्रह्म ही हाँ। तो फिर वो कहते हैं प्रजनम ब्राह्म, भाव सब तो जो जनान वो कहते हैं जिन्हों असी ज्ञान कहते हैं। तो प्र का भाव सब तो उत्तम, जो सब तो उत्तम ज्ञान है वो ही ब्रह्म है। भाव ब्रह्म जड़ा है वो ज्ञान रूप है। और अंत विचों कहते हैं अयं आत्मा ब्रह्म, भाव के आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये चार महावाकों तो सानू वेदांत का थोड़ा जिहा अंदाजा लग जाता है कि उन्होंने सिद्धांत की हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ हो गया कि ये जो ब्रह्म की ते आत्मा की जगत की रिलेशनशिप दसी गई है। तो ब्रह्म का जिन्हों ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञानी है। भाव जिन्हों आत्मा का ज्ञान हो गया, आप दूजे शब्दों च कह लीए, या ये कह लो कि जिन्हों सर्वोत्तम ज्ञान है जो ब्रह्म का ज्ञान है वो प्राप्त हो गया तो ब्रह्म ज्ञानी है। यही कारण है कि वेदांतियों के विच चार वेदां के कंठागर ज्ञान वाले व्यक्ति को भी ब्रह्म ज्ञानी का नाम दिता जाता है। ये सारा कुछ दसन का मनोरथ यही है कि ये शब्द वेदांत की शब्दावली का है, ये वेदांत के सिद्धांतों का है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि साडी शब्दावली के विच कित्थों आ गया। ऐसा होने का प्रमुख कारण यह है कि सुखमनी साहिब विच ब्रह्म ज्ञानी बारे बहुत कुछ दसिया गया है। यदि काफ़ी विस्तार है 8वीं अष्टपदी दे विच। तो फिर अगला सवाल साडे ज़हन दे विच ये आउंदा है कि की सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने वेदांत के सिद्धांत की व्याख्या की है। तो इसका जवाब सानू सुखमनी साहिब दे विच ही एक पौड़ी मैं आप जी के सामने रखनी चाहांगा। उहदे राही सतगुरु जी सानू आप ही समझा देंदे हन कि बई वो किस ढंग दे नाल गल कर रहे हैं। शब्द है भगत जना की बर्तन नाम। तो काइंडली जो डिस्प्ले कर दो जी। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम,
हर का नाम दास की ओट, हर कै जन नाम उधरे कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत विवेकै। तो इस पौड़ी ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨ ਵਰਤਿਆ, ਸੰਤ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਧ ਵਰਤਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ, ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲੀ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਦੇ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਕਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸੈਪਟ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਸ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛਪਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸਕੋ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਖੱਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਾਏ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।